Section 8.10 Orthogonal matrices. Orthogonal matrices ne kurichu parayan. ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സിമെട്രിക് matrices ആണ്. എന്താണ് ഒരു സിമെട്രിക് matrix എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് 2 ൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. If the matrix a square matrix if A is an n by n matrix and A equal to A transpose, then A is said to be symmetric matrix. So ഒരു matrixum അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ that matrix is a symmetric matrix, right? ഒരു റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്. ഷോ ദാറ്റ് ഇഫ് A is a symmetric matrix, then eigenvalues of A are real. അപ്പോ എയും എ ട്രാൻസ്പോസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ is a real symmetric matrix. Is a real symmetric matrix, then the eigenvalues of A are real. Now let A be a real symmetric matrix in answer. So then there exists lambda such that if lambda is an eigenvalue, then AK equal to lambda, where K is the eigenvector. Now നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മെട്രിക്സിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുക. കോൺജുഗേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിലെ കോംപ്ലക്സ് എൻട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ I is replaced by minus I. ഇപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്തും കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്ത ഇക്വേഷൻ remains unchanged. അല്ലേ? Now what is this equal? This A conjugate K conjugate equal to lambda conjugate K conjugate, right? Now A is a matrix with the real entries, therefore A conjugate equal to A itself. So AK conjugate equal to lambda conjugate K conjugate, right? This is the first equation. Now what we are doing, take the transpose. Take the transpose of both sides. AB transpose equal to B transpose A transpose. Lambda A transpose equal to lambda into A transpose. കാരണം സ്കാലറിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് മെട്രിക്സിനെ മാത്രം ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ രണ്ട് മെട്രിക്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവസാനത്താണ് ആദ്യം വരിക, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് വരിക? K conjugate transpose A transpose equal to lambda bar into K bar whole transpose, right? ഇനി ഇതിന്റെ റൈറ്റിൽ K കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ K on right side. മെട്രിക്സ് ഏത് ഓർഡറിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് വരിക?
K conjugate transpose A transpose K equal to lambda bar into K conjugate transpose A transpose. Sorry, K conjugate transpose on right side K കൊണ്ടാണ് multiply ചെയ്ത് K conjugate transpose K. Now consider AK equal to lambda K, our first equation. Multiply on left side by K transpose, K conjugate transpose. A transpose equal to A ആണ് കാരണം A equal to A transpose കാരണം A is a symmetric matrix. Okay. അപ്പോൾ A equal to lambda K ന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ K conjugate transpose മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത K conjugate transpose AK equal to K conjugate lambda into K conjugate transpose K. എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരുപോലെ തോന്നില്ലേ, പക്ഷെ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാല് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ബാർ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ലാംഡ. Now ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും 1 - 2 ചെയ്താല് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 0, റൈറ്റ് സൈഡ് ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് K trans minus lambda into K conjugate transpose K. ഇനി Kയിലേക്ക് വരിക. K is an നമ്മൾ K is an diagonal matrix, sorry, K is a column matrix ആണ്. K equal to some നമ്മൾ n by n matrix ആണ്. K equal to K1 K2 etc. Kn ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ വരിക? n by 1 matrix ആണ്. Now what is K conjugate? ഇതിനെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കണുള്ളൂ. K കോൺജുഗേറ്റും ഇതേപോലെ K1 കോൺജുഗേറ്റ് എക്സെട്ര. K കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് is equal to K1 conjugate K2 conjugate etc. Kn conjugate. This also an n by 1 matrix, n rows and 1 column. Now what is K conjugate transpose? Transpose എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും? റോ വെക്ടർ ആവും. K1 bar, K2 bar etc. Kn bar. This എത്ര റോ ഉണ്ട്? ഒരു റോ, 1 by n matrix. Now K conjugate, what is K conjugate transpose into K is equal to എന്താണ് വരിക? ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ K കോൺജുഗേറ്റ് ട്രാൻസ്പോസിനെ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് റോ ആണ്, ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ K1 bar K1 plus K2 bar K2 plus etc. plus Kn bar Kn. ഫസ്റ്റ് ഒറ്റ എൻട്രി ഉണ്ടാവുക. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? This equal to K1 bar K1 ആണ്, mod K1 square mod K2 square plus etc. plus mod Kn. This is scalar quantity, and this, most importantly, this cannot be zero. So what happens? 0 equal to ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരിക. ഇതൊരിക്കലും 0 ആവില്ല. ദിസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. Therefore
lambda bar minus lambda equal to 0 is lambda equal to lambda bar. നമുക്ക് രണ്ട് എന്താ പറയാ, ഇപ്പോ ലാംഡ എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണ് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ ലാംഡ ബാർ എന്തായിരിക്കും എ മൈനസ് ഐ ബി. രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? എ രണ്ടോ ക്യാൻസൽ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ബി, ദാറ്റ് ഈസ് 2ib ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഈക്വൽ ടു 0, റിയൽ പാർട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. So lambda equal to lambda bar implies lambda is a real number. This lambda is a real number. Therefore, characteristic value, eigenvalues are real. So eigenvalues of a symmetric matrix are real എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. നമ്മളൊന്നുകൂടി വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും എന്തൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന്. ഓർത്തിരിക്കരുത്, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയാനില്ല. മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളൊരു സാധനം, പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തും മൾട്ടിപ്ലൈന്റെ ട്രിക്കി ആയിട്ട് അതിലേക്ക് എത്തുന്നത്, പിന്നെ കോഞ്ചുഗേ കെയും കെ ബാറും കെ ബാർ ട്രാൻസ്പോസും എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? യെസ്. ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു പറയാനുണ്ട്. നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറയാണ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്. What is an inner product? X എന്നുള്ള വെക്ടർ എടുക്കുക. let x equal to x1, x2, etc. xn is an n vector in Rn. n belongs to Rn. അതേപോലെ അടുത്ത y equal to y1, y2, etc. ഈ രണ്ട് എൻട്രീസും Rnലെ എലമെന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Then the inner product of x and y is x dot y equal to x1 y1 plus x2 y2 plus etc. plus xn yn. ഇനി ഇതിനെ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് പറയാം. നോക്കുക, if x equal to raw matrix, x equal to the matrix x1, x2, etc. xn, and y equal to y1, y2, etc. yn. What is x transpose? The inner product of x and y, x dot y equal to x transpose into y. What is x transpose into y? X transpose into y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x1, x2, etc. xn into y1, y2, etc. yn. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. What is this? So again is equal to x1 y1 plus x2 y2 plus etc. plus xn yn. അപ്പോൾ ഒരു എൻട്രിയിലെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 1 മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്ര എൻട്രി മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. So this also inner product. അപ്പോൾ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് വെക്ടർ ഉപയോഗിച്ചും പറയാം, മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചും പറയാം. ഓക്കെ, ദിസ് മെട്രിക്സ് അനലോഗ് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്, ആൻഡ് വി ഡിഫൈൻ ദ norm of x. Norm of x denoted by norm x. Norm x equal to root of x dot x.
of x dot x, that's equal to root of x transpose x. This dot inner product. This ended up like now. What is that? This is equal to root of what is x transpose? X transpose is x1, x2, etc. xn. What is x? x1, x2, etc. xn. What is this? What about this product? Equal to root of x1 square plus x2 square plus etc. plus xn square. Simply matrix multiplication. So if x is an n vector, its norm is defined as x1 square plus x2 square plus etc. plus xn square, or alternatively it can be defined as root of x dot x or x transpose into x, the matrix multiplication of x transpose and x. ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ്, ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നാണ് അർത്ഥം. ആൻഡ് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഇഫ് വെക്ടർ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദെയർ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് 0. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു two vectors a x and y are orthogonal if x dot y equal to 0, or two matrices x and y are orthogonal if x transpose y equal to 0. Like, well, next result. Second problem, show that if A is an n by n matrix, n by n symmetric matrix, then the eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues are orthogonal. അത് നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അത്ര വലിയ പണിയില്ല. ആൻസർ ലെറ്റ് lambda 1 be the lambda 1 രണ്ട് ഐഗൺ വാല്യൂ എടുക്കുക, കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് എടുക്കുക. Let lambda 1 lambda 2 be the eigenvalues of A with the corresponding eigenvectors നമ്മൾ എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുക? k1 k2. നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? k1 equal to lambda 1 k1, k2 equal to lambda 2 k2, right? Lambda 1 is the eigenvalue of capital A corresponding to the eigenvector k1, and lambda 2
is the eigenvalue and the corresponding eigenvector is k2. First equation transpose എടുക്കുക. First equation transpose എടുക്കുക. റൈറ്റിൽ k2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തിട്ട് റൈറ്റിൽ k2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റില് k1 ട്രാൻസ്പോസ്, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് ലെഫ്റ്റില് k1 ട്രാൻസ്പോസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക. Transpose equation 1 and multiply a2, multiply and multiply on right by a2. അപ്പോൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താണ് വരിക? k1 ട്രാൻസ്പോസ് a ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. a ട്രാൻസ്പോസ് equal to a അല്ലേ? lambda 1 k1 transpose, that is k1 transpose a, lambda 1 k1 transpose. അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം since a equal to a transpose, എന്തുകൊണ്ടാണ് a transpose ആയത്? is symmetric. നേരത്തെ ഉള്ള പ്രോബ്ലത്തിലാണ് തന്നെയാണ്. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ k1 ആണ്, a1 a1. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ a2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ a2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വരിക a1 ട്രാൻസ്പോസ് a1, സോറി റൈറ്റ് സൈഡിൽ a2 അല്ല, സോറി k2 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ മെട്രിക്സ് കൂടെ അല്ല, k2 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. lambda 1 k1 ട്രാൻസ്പോസ് k2. ഇതേപോലെ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് ട്രാൻസ്പോസ് നടക്കണ്ട. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും ഇതേ ഇക്വേഷനാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റില് k1 ട്രാൻസ്പോസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ട്രാൻസ്പോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ on left of 2 by k1 transpose. Now k1 transpose k2 equal to right side lambda 2 k2 lalle lambda 2 k1 transpose k2. ഈ നേരത്തെ പോലെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് ഇക്വേഷൻ 3 ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4, 3 - 4 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? പ്ലസ് 0. റൈറ്റ് സൈഡ് lambda 1 - lambda 2 into k1 transpose k2 equal to f. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം lambda 1 not equal to lambda 2 എന്ന് നമുക്കറിയാം. k1 transpose, that implies since lambda 1 not equal to lambda 2, k1 transpose k2 equal to 0. That is k1 dot k2 equal to 0. That is k1 and k2 are orthogonal. So ഇതാണ് ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിളോടെയും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് a ഈക്വൽ ടു
0 minus 1 0 minus 1 minus 1 0 sorry minus 1 minus 1 1 0 1 0. This is symmetric matrix. എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമെട്രിക് ആവണേ? ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളം സെയിം ആയിരിക്കും, സെക്കൻഡ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളം സെയിം ആയിരിക്കും, തേർഡ് റോയും തേർഡ് കോളം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ദ ഐഗൺ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആർ λ1 equal to 0, λ2 equal to 1 and λ3 equal to -2 are eigen values and a1 equal to 1 0 1, a2 equal to -1 1 1 and k3 equal to എന്താണ് k3 1 2 -1 ആണ് കിട്ടുക. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ്. ഓരോ ഐഗൺ വാല്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ഇതാണെന്ന് കിട്ടും. സിമ്പിൾ മാട്രിക്സ് ആണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കിട്ടും. കാരണം അവിടെ λ1 equal to 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ലാംഡ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. Now what is k1 dot k2? k1 dot k2, k1 transpose in k2 matrix multiplication. What is k1 transpose? 1 0 1 into k2 എന്ന് പറഞ്ഞാല് -1 1 1. This what about this? So 1 into -1 plus 0 into 1 plus 1 into 1. What is that? Equal to 0. അങ്ങനെ ഓരോ പെയറും നമ്മള് k1 dot k3 k2 dot k3 ഒക്കെ 0 ആണെന്ന് കിട്ടും.